घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी जय अरे हो, दर्शन गोविंद जी को आली मने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखी मने लागे वृंदावन को। जय हो निर्मल नीर बहत यमुना में, बहत यमुना निर्मल नीर बहत यमुना में, बहत यमुना में। भोजन दूध नहीं को हो, भोजन दूध नहीं को सखी मने लागे वृंदावन लागे वृंदावन को सखी मने लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, आप विराजे। रत्न सिंहासन आप विराजो, आप विराजो। मुकुट धर्यो तुलसी को हो, मुकुट धर्यो तुलसी को सखी मने लागे वृंदावन को। गोझन गोझन फिरत राधिका, फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को आली मने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखी मने लागे वृंदावन को।
वृंदावन को सखी मने लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को सखी मने लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को सखी मने लागे वृंदावन को वृंदावन में बाजेना गोविंद गोपाल गाजेना वृंदावन में बाजेना गोविंद गोपाल गाजेना वृंदावन में गाजेना गोविंद गोपाल गाजेना वृंदावन में बाजेना गोविंद गोपाल बाजेना वृंदावन में बाजेना गोविंद गोपाल गाजेना वृंदावन में बाजे नाम गोविंद गोपाल बाजे वृंदावन में बाजेना गोविंद गोपाल गाजेना वृंदावन में बाजे नाम गोविंद गोपाल बाजे वृंदावन में बाजेना गोविंद गोपाल गाजेना वृंदावन में बाजे नाम गोविंद गोपाल बाजे वृंदावन में बाजेना गोविंद गोपाल गाजेना वृंदावन में बाजे नाम गोविंद गोपाल बाजे हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हे राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो वृंदावन के वृक्ष को मन मन जाने हो डाल डाल पान पान श्री राधे राधे हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय जय श्री राधे
વૃંદાવનની ભૂમિનો એ પ્રભાવ જે વ્રજની ભૂમિમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની આવશ્યકતા નથી, અને કહે છે કે આ કલિયુગમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ત્યાં સુધી ટકે કે જ્યાં સુધી આપણને કોઈ વિષય દેખાયો નથી. જેવો કોઈ વિષય દેખાયો, જ્ઞાન વૈરાગ્ય બધું ચાલ્યું જાય. ઘણી વાર કહું, એકવાર એક ભાઈએ એક બિલાડી પાળી. એ બિલાડીને એવી કેળવી કે દરરોજ સાંજે પેલા ભાઈ ગીતાજીનો પાઠ કરવા માટે બેસે સમય બિલાડી પાસે આવીને બેસે અને બિલાડીના માથા પર દીવો મૂકે. આમ બિલાડી એકદમ સ્થિરતાથી બેસી જાય, ન હલે ન ચલે, અને દીવાના પ્રકાશમાં એનો માલિક આખો ગીતાજીનો પાઠ કરે. ધીરે ધીરે ગામમાં એ બિલાડીના વખાણ થવા લાગ્યા. લાગે છે આ બિલાડી કોઈ ગયા જન્મની મોટી સંત છે. એનો માલિક જ્યારે ગીતાજીનો પાઠ કરવા બેસે ત્યારે આમ સ્થિરતાથી આવીને બેસી જાય, એના માથા પર દીવો મૂકે, હલ્યા વગર આખો ગીતાજીનો પાઠ સાંભળે. ધીરે ધીરે બિલાડી પૂજાવા લાગી. કોઈના માટે દૂધ લાવે ને કોઈ મીઠાઈ લાવે ને લોકો ભેટ ચડાવે. આખા ગામમાં બિલાડીની વાવા થવા લાગી. એ ગામમાં એક ચતુર માણસ, એણે પણ બિલાડીના વખાણ સાંભળ્યા. એ પણ એક દિવસ બિલાડીના દર્શન કરવા ગયો. ખિસ્સામાં એક નાનકડી ઉંદરડી સાથે લઈને ગયો. જ્યાં સાંજ પડી, એનો માલિક આવ્યો. બિલાડી સ્થિરતાથી બેસી ગઈ, માથા પર દીવો મૂક્યો. દીવાના પ્રકાશમાં એનો માલિક ગીતાજીનું પારાયણ શરૂ કર્યું. લોકો બિલાડીની જય જયકાર કરવા લાગ્યા. ત્યાં પેલા માણસે ધીરેથી ખિસ્સામાંથી ઉંદરડી કાઢીને મૂકીને જેવી ઉંદરડી પર નજર પડી, બધો વૈરાગ્ય ચાલ્યો ગયો. દીવો નીચે ફેંકી અને બિલાડી ઉંદરડીની પાછળ ભાગી. એમાં કલિયુગમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ત્યાં સુધી જ જ્યાં સુધી કોઈ વિષય દેખાયો નથી. વિષય દેખાયો એ બધું જ પછી અદ્રશ્ય થઈ જાય. ભક્તિ પૂછવા લાગી, મહારાજ કૃપા કરીને મારા દુઃખનું કારણ બતાવો. નારદજીએ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી વિચાર કરીને જવાબ આપ્યો, શૃણુસ્વાવહિતા બાલે યુગોયમ દારુણ કલે તેન લુપ્ત સદાચારો યોગ માર્ગસ્તપાસી ચ. હે બાલિકા, તારા દુઃખનું કારણ બીજું કંઈ નહીં, તારા દુઃખનું કારણ આ કલિકાલ છે. જ્યારથી આ કલિયુગ આવ્યો ત્યારથી બધા જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિની ઉપેક્ષા કરવા લાગ્યા. કલિયુગ આવ્યો ત્યારથી માનવ મટીને બાનો અઘાસુર બની ગયો હોય એમ સ્વચ્છંદી વિહાર કરવા લાગ્યો. એનામાં કોઈ આચાર વિચાર રહ્યો ન, કોઈ મર્યાદા રહી. આવી અવસ્થામાં બધા તમારા ત્રણેયની ઉપેક્ષા કરવા લાગ્યા. તમે ત્રણેય જીર્ણ થયા. પણ ધન્ય છે આ વૃંદાવનની ભૂમિને કે અહીંયા આવીને તમે પાછા યુવાન થઈ ગયા. ભક્તિ નારદજીને કહે છે, મહારાજ આપ એમ કહો છો કે કલિયુગ આવવાથી લોકોમાં કંઈ સત્વ રહ્યું નથી, તો પરીક્ષિતે પોતાના રાજ્યમાં કલિયુગને આશ્રય કેમ આપ્યો? એ ધારત તો ત્યારે જ કલિયુગને મારી શકત. સુખદેવ કે જુઓ, પરીક્ષિત ભગવદીય છે અને ભગવદીઓની દ્રષ્ટિ હંમેશા ગુણગ્રાહી હોય. કોઈ પણ વસ્તુની અંદર ભલે ગમે તેટલી બુરાઈ હોય, પણ ભગવદીઓની દ્રષ્ટિ બધામાં હંમેશા સારા ગુણોને શોધ્યા કરે. દરેક વસ્તુમાં કોઈને કોઈ સારો ગુણ તો હોય. બંધ પડેલી ઘડિયાળ હોય એ પણ દિવસમાં 2 વખત સાચો સમય બતાવે. પરીક્ષિતે જોયું, કલિયુગમાં અનેક દોષો રહેલા છે, પણ કલિયુગમાં એક સૌથી મોટો સદગુણ રહેલો છે. યત ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગે ન સમાધિના તત ફલમ લપ્તે સમ્યક કલૌકે શૌ કીર્તનાથ. સતયુગ ત્રેતા દ્વાપરમાં જે ફળ મોટા મોટા યજ્ઞના યજન કે અનુષ્ઠાન કરવાથી મળતા, એ ફળ કલિયુગમાં કેવલ પ્રભુનું નામ લેવાથી મળી જાય છે. કલિયુગના સદગુણ પરીક્ષિતે જોયો અને ત્યારે પરીક્ષિતે કલિયુગને આશ્રય આપ્યો કે આ કલિયુગના જીવો મોટા મોટા સાધનો નહીં કરી શકે અને પ્રભુનું નામ લેવાથી જે જીવનો ઉદ્ધાર થઈ જાય, એ ગુણ જોઈને આશ્રય આપ્યો છે.
આ વાત આપણે સાંભળીએ ત્યારે બહુ રાજી થઈ જઈએ. કંઈ કરવાની જરૂર નથી, ખાલી પ્રભુનું નામ લેશું ને ઉદ્ધાર થઈ જશે. ખુશ થવાની જરૂર નથી. અહીંયા સાવધાન કર્યા છે, આપણને લાલ બત્તી બતાવી છે. એ વાત સાચી કે કલિયુગમાં પ્રભુનું નામ લેવાથી ઉદ્ધાર થઈ જશે, પણ પ્રભુનું નામ લઈને તો જુઓ, એમાં પણ એટલી સરળતા નહીં રહે. આમ સાંજે 9 વાગે ટીવી ચાલુ કર્યું કે સિરિયલો જોવા બેસીએ, આમ બાળકો નિરાતે ઊંઘી જાય. 9 થી 11 સુધી ટીવીમાં સિરિયલો જોઈએ, ટેલિફોનની ઘંટડીએ ના વાગે, કોઈ મળવા માટે ના આવે. 11 વાગે સિરિયલો પૂરી થઈ, વિચારીએ કે સૂતા પહેલા કંઈક થોડું પ્રભુનું નામ લઈ લઈએ, 2-4 માળા કરી લઈએ. જેવી માળા હાથમાં લીધી, સૂતેલા બાળકો જાગી જાય, રડવા લાગે. અચાનક ડોરબેલ વાગે, કોઈ મળવા માટે આવે, ટેલિફોનની ઘંટડી રણકવા લાગે. ત્યારે વિચાર આવે, અત્યાર સુધી ટીવીની સામે બેઠા હતા, કેટલી નિરાત હતી, હજી વધારે બેઠા હો તો ક્યાં ઉપાધિ હતી. જ્યાં કોઈ લૌકિક કામ કરવાનો વિચાર કર્યો, બધી અનુકૂળતા થઈ જાય, અને કંઈક અલૌકિક કાર્ય કરવાનો વિચાર કરીએ ત્યાં પ્રતિકૂળતાઓ ઊભી થવા લાગે. કે કલિયુગમાં પ્રભુનું નામ લેવાથી ઉદ્ધાર થઈ જશે, એ વાત સાચી, પણ પ્રભુનું નામ લેવું પણ કલિયુગમાં એટલું સરળ નહીં રહે. અને આ કલિયુગમાં પ્રભુના નામનો આધાર એ સૌથી મોટામાં મોટો આધાર છે. કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમેર સુમેર ભવ ઉતરહુ પાર. ભવસાગર તરવા માટે પ્રભુના નામની નૌકા જ સમર્થ છે. મહાભારતમાં એક બહુ સરસ પ્રસંગ આવે છે. યુધિષ્ઠિર ભગવાનને પૂછે છે, પ્રભુ આપ અવારનવાર અમને કહો છો કે થોડા સમયમાં કલિયુગ આવશે, હમણાં કલિયુગ આવશે, સાવધાન થઈ જાઓ, ચેતી જાઓ. પણ પ્રભુ આ કલિયુગ આવશે એની ખબર અમને કઈ રીતે પડશે? આ કલિયુગનો પ્રભાવ કેવો હશે? ભગવાન કે કહેવાથી નહીં સમજાય. તમે 5 ભાઈઓ નગરચર્યા કરવા માટે નીકળો, બહાર ફરવા માટે નીકળો, અને જે કોઈ વસ્તુ તમને આશ્ચર્યકારક લાગે, કંઈક નવીન લાગે, એને નોંધી લેજો, અને 5 ભાઈઓ ફરીને સાંજે આવો ત્યારે આપણે ચર્ચા કરશું. 5 ભાઈઓ નગરચર્યા કરવા નીકળ્યા. યુધિષ્ઠિર જતા હતા, એમણે જોયું કે એક તળાવમાં 2 સૂંઢ વાળો એક હાથી પાણી પી રહ્યો હતો. એક સૂંઢથી એ પોતાનું પાણી પીએ અને બીજી સૂંઢથી આસપાસ બીજા બધાનું પાણી પી જાય, કોઈને પાણી ના પીવા દે. યુધિષ્ઠિર વિચારા કેવો હાથી છે, 2 સૂંઢ છે, પોતાના અધિકારનું પાણી તો પીએ છે પણ બીજા કોઈને પીવા દેતો નથી. કંઈક આની અંદર રહસ્ય હોવું જોઈએ, એમણે નોંધી લીધું. ભીમસેન જતા હતા, એમણે જોયું કે રસ્તામાં એક ગાય પોતાના વાછરડાને ચાટી રહી હતી, વહાલ કરી રહી હતી. પશુ જ્યારે વાત્સલ્ય આવે ત્યારે જીભથી ચાટીને પોતાના બાળકને વહાલ કરે, અને ચાટતા ચાટતા પેલું વાછરડું લોહી લુહાણ થઈ ગયું, જમીન ઉપર પડ્યું, પોતાના પગ પર ઊભોય ના રહી શકે, પણ ગાય એને વાલ કરવાનું મૂકે જ નહીં. ભીમ વિચારા કેવી માં છે, એનું વાછરડું જમીન પર પડ્યું છે, ઊભોય નથી થઈ શકતો, અને છતાં એને ચાટવાનું વાલ કરવાનું મુક્તિ જ નથી. પણ આની અંદર કંઈક ભેદ હોવો જોઈએ. અર્જુને જોયું, આકાશમાં એક પક્ષી ઉડી રહ્યું છે. એક પાંખમાંથી વેદના મંત્રો નીકળી રહ્યા છે, બીજી પાંખમાંથી પુરાણના શ્લોકો પ્રગટી રહ્યા છે, પણ એની ચાંચમાંથી લોહી ટપકી રહ્યું છે. અર્જુને વિચાર્યું, આ કેવું પક્ષી છે કે પાંખોમાંથી વેદ અને પુરાણના મંત્રો નીકળી રહ્યા છે, ચાંચમાંથી રક્ત ટપકી રહ્યું છે, કંઈક આનું કારણ હશે. એમણે નોંધી લીધું. સહદેવ જતા હતા, એમણે જોયું કે એક રસ્તામાં માર્ગમાં બાજુમાં 5 કુવાઓ હતા. 3 કુવાઓમાં પાણી છલોછલ ભરેલું હતું, એક કુવો અડધો ખાલી હતો અને એક સાવ સુકાયેલો તળિયું દેખાય. વિચાર્યું કે જ્યારે એક જ સપાટી પર બાજુમાં 5 કુવાઓ છે તો 5માં પાણી સરખું હોવું જોઈએ. 3માં પાણી છલકાય છે, એક અડધો છે ને એક સાવ સુકાયેલો. કઈ કામમાં રહસ્ય છે? અને છેલ્લે નકુલ જતા હતા, એમણે જોયું
કે પહાડ ઉપરથી એક બહુ મોટી શિલા પ્રચંડ વેગથી ગબડી રહી હતી. પડતા પડતા રસ્તામાં જે કંઈ નાના મોટા છોડવા, ઝાડ, ઝૂંપડા, મકાન જે વચ્ચે આવે એ બધાને પીસી બધાનો કચરઘાણ કાઢી પ્રચંડ વેગથી પડી રહી હતી અને છેવટે ઘાસના તણખલા સામે આવીને અટકી ગઈ. એને આશ્ચર્ય થયું, આટલી મોટી શિલા જે વચ્ચે આવે બધાનો ભૂકો કરી નાખ્યો અને ઘાસના તણખલા સામે અટકી ગઈ. પાંચે ભાઈઓ નગરચર્યા કરી સાંજે મહેલમાં આવ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પૂછ્યું, કહો શું જોયું? યુધિષ્ઠિર કે મહારાજ, મેં જોયું કે તળાવમાં 2 સૂંઢ વાળો હાથી પાણી પી રહ્યો હતો. એક સૂંઢથી પોતાનું પાણી પીએ અને બીજી સૂંઢથી બીજા બધાનું પાણી પી જાય, કોઈને પાણી ના પીવા દે. ભગવાને કહ્યું, આ બધા કલિયુગના રાજનેતાઓ પોતાના અધિકારનું તો ખાશે પણ સમાજમાં બીજા બધાના અધિકારનું એ પોતે ખાઈ જશે, બીજા કોઈને ખાવા નહીં દે. આવા રાજાઓ કલિયુગમાં થશે. ભીમે કહ્યું કે પ્રભુ, મેં જોયું એક ગાય વાછરડાને ચાટી રહી હતી, વાલ કરી રહી હતી અને વાલ કરતા કરતા વાછરડું જમીન પર પડ્યું, પોતાના પગ પર ઊભોય ના રહી શકે, પણ ગાયને વાલ કરવાનું મૂકે જ નહીં. ભગવાન કે આ બધા કલિયુગના મા બાપ પોતાના સંતાનોને કારણ વગર ખોટું વાલ કરશે, એમની દરેક ઈચ્છાઓ પૂરી કરશે, પરિણામે બાળકો જિદ્દી અને બેફામ બનશે. કોઈ ખોટું કામ કરીને આવશે તો ઠપકો આપવાના બદલે ઉલટું એનું ઉપરાણું લેશે. પરિણામે સંતાનો સાવ નિર્માલ્ય બનશે, મા બાપના કયામાં નહીં રહે, અને છતાં પણ મા બાપ ખોટું વાલ કરવાનું નહીં મૂકે. અર્જુનને પૂછ્યું, અર્જુને કહ્યું કે પ્રભુ, મેં જોયું આકાશમાં એક પક્ષી ઉડી રહ્યું છે, એક પાંખમાંથી વેદના મંત્રો, બીજી પાંખમાંથી પુરાણના શ્લોકો નીકળી રહ્યા છે, પણ એની ચાંચમાંથી રક્ત ટપકી રહ્યું છે. ભગવાન કે આ કલિયુગના બુદ્ધિજીવીઓ, ડોક્ટરો, વકીલો, એન્જિનિયરો, ધર્મના ઉપદેશકો પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ સમાજનું લોહી ચૂસવામાં કરશે. સહદેવ કે પ્રભુ, મેં જોયું કે એક જ જગ્યાએ બાજુમાં 5 કુવાઓ હતા, 3માં પાણી છલકાઈ રહ્યું હતું, એક અડધો ખાલી હતો, એક સાવ સુકાયેલો. ભગવાન કે આ કલિયુગની સમાજ વ્યવસ્થા, જેની પાસે રૂપિયા હશે, સંપત્તિ હશે, એના ઘરમાં ધન ઉભરાતું હશે, ક્યાં રૂપિયા વાપરવા એનો વિચાર કરશે. એક વર્ગ સમાજમાં એવો હશે કે પરિશ્રમ કરી મહેનત કરીને પોતાની આજીવિકા રળી લેશે, અને એક વર્ગ સમાજમાં એવો હશે સવારે ઘરમાં રસોઈ થાય તો સાંજે ચૂલો પેટાવીને શું રાંધવું એની ચિંતા હશે. આવી અસામાન્ય સમાજ વ્યવસ્થા કલિયુગમાં ઊભી થશે. મેં છેલ્લે નકુલે પૂછ્યું, ત્યારે નકુલ કે પ્રભુ, મેં જોયું એક બહુ મોટી શિલા પ્રચંડ વેગથી પહાડ પરથી પડી રહી હતી, અને પડતા પડતા જે કંઈ વચ્ચે આવે છોડવા, ઝાડ, ઝૂંપડા, મકાન એ બધાનો ભૂકો કરી પ્રચંડ વેગથી ગબડી રહી હતી અને ઘાસના તણખલા પાસે આવીને અટકી ગઈ. ભગવાને કહ્યું, એ જે શિલા પડી રહી હતી એ તો કલિયુગનો કાલનો પ્રવાહ. કોઈની તાકાત નથી કે આ કાલના પ્રવાહને રોકી શકે. જે પણ એની વચ્ચે આવે એ બધાને પોતાની સાથે તાણી જાય. પણ પેલું જે ઘાસનું તણખલું હતું એ હતું પ્રભુનું નામ. આ કાલના પ્રવાહને રોકવાનું સામર્થ્ય યદિ કોઈનામાં હોય તો એ છે કૃષ્ણનું નામ. બીજા કોઈની તાકાત નથી કે આ કલિયુગના પ્રવાહને રોકી શકે. અને આ કલિયુગનો એ મોટો સદગુણ જોઈ પરીક્ષિતે પોતાના રાજ્યમાં કલિયુગને આશ્રય આપ્યો છે. ભક્તિ પૂછવા લાગી, મહારાજ, આપે દુઃખનું કારણ તો બતાવ્યું, પણ દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય પણ બતાવો. નારદજી કે ભક્તિ તારા સ્વરૂપને યાદ કર. તો ભગવાનને કેટલી પ્રિય છે. મુક્તિને તો ભગવાને તારી દાસી બનાવીને સેવામાં આપી છે. શ્રી કૃષ્ણ ચરણામ ભોજમ સમર દુઃખમ ગમિષ્યતિ. તો પ્રભુના ચરણનું આરાધન કર. પ્રભુની કૃપાથી તારું દુઃખ થશે. કે મહારાજ, મારા દુઃખનો ઉપાય બતાવ્યો, પણ મારા બંને પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું દુઃખ પણ દૂર કરો.
નારદજી ત્યાં ગયા. ક્યારેક વેદની ઋચાઓનું ગાન કરે, પુરાણના શ્લોક બોલે, ગીતાજીનો પાઠ કરે, વચ્ચે વચ્ચે આળસ મરડીને બેઠા થાય પણ પાછા અચેત થઈને ઢળી પડે. અને જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના દુઃખથી નારદજી દુઃખી થયા. ઉપાય શોધવા નીકળ્યા ને ત્યાં સનત કુમારો સામે મળ્યા. સનત કુમારો કે નારદજી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય પહેલાથી જ અહીંયા વિદ્યમાન છે. તમે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા કરો, કથાનું આયોજન કરો. ત્યાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રગટ થશે અને એમના દુઃખની નિવૃત્તિ થશે. નારદજી કે હું જાણું છું ત્યાં સુધી વેદ, ઉપનિષદ અને ગીતાનો સાર જ ભાગવત છે ને, તો જે વેદ, ઉપનિષદ કે ગીતાના પારાયણથી એમનું દુઃખ દૂર ન થયું તો આ ભાગવતનું શ્રવણ કરીને કઈ રીતે થાય? કે નારદજી આવે સામે શું દેખાય છે? કે આંબાનું ઝાડ દેખાય છે. આંબાના ફળ કેવા લાગે? કે મીઠા લાગે. એ મધુરતા એમાં ક્યાંથી આવી? તો કે વૃક્ષ, થડ, ડાળીઓ, પાંદડા આ બધામાંથી જુદો જુદો રસ આવી અને ફળની અંદર એકત્ર થઈને પરિપક્વ થાય ત્યારે એમાં મધુરતા આવે છે. પાંદડા કે ડાળી કે મૂળ ચાખીએ કડવા લાગે, એમાં મીઠાશ ના આવે. તો કે છે વૃક્ષ વેદ રૂપ છે, શાખા પ્રશાખાઓ પુરાણો છે અને થડ રૂપ ગીતા છે. આ બધામાંથી જે રસ એકત્ર થઈને આવ્યો એ ફલ રૂપ શ્રીમદ ભાગવત છે. ને એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતની કથામાં જે રસ મળે તે રસ બીજે ક્યાંય ન મળે. કથાનું આયોજન થયું. પૂછ્યું ક્યાં કરીએ, ક્યારે કરીએ? ગંગા દ્વાર સમીપે તો તટ આનંદ નામકમ. ગંગાજીના કિનારે આનંદ નામનો તટ છે, જ્યાં જળાશયમાં સોનેરી રંગના કમળો ખીલે છે, જેની સુગંધથી આખું વાતાવરણ દિવ્ય બને. પરસ્પર વિરોધી સ્વભાવવાળા વાઘ, વરુ, સિંહ, ગાય, ભેંસ, બકરા એક સાથે મળીને વિહાર કરે. એ સ્થાનમાં કથા કરો. જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્યના દુઃખો દૂર થશે. સનત કુમારો વ્યાસપીઠ પર બિરાજ્યા છે. કથાની વધાઈ સમગ્ર જગતમાં બધાને મળવા લાગી. બધા જ પ્રસન્ન થયા. ઋષિ મુનિઓ, સંતો, કોઈએ હાથમાં કરતાલ લીધી, કોઈએ હાથમાં મંજીરા લીધા, કોઈએ પખાવટ લીધી. નૃત્ય કરતા કરતા ગુલાલ અબીલ ઉડી રહ્યો છે અને બધા સમૂહમાં ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ કરવા માટે નીકળી પડ્યા છે અને સાથે મળી સૌ પ્રભુના નામનું સંકીર્તન કરી રહ્યા છે. નારાયણ વાસुदेव सभी भाव से ताली बजाइए. मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव. नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે 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 નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્યા શ્રવણમાત્રેણ હરિસ્તુતિઃ સમાશ્રયે ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ 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 હે નાથ નારાયણ હે નાથ નારાયણ રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાધે રાધે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ હે રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે કૃષ્ણ જય જય શ્રી રાધે. બધા શ્રોતાઓના હૃદયમાં ભક્તિને સ્થાન મળ્યું. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રગટ થયા, એમના અંગો પુષ્ટ થવા લાગ્યા. બધા તીર્થો પોતાના મહાત્મ્ય સાથે ત્યાં પ્રગટ થયા અને ભગવાન પણ પોતાનું નિજધામ છોડી પોતાની લીલાઓના ગુણગાન શ્રવણ કરવા માટે ત્યાં પ્રગટ થયા છે. એટલા માટે જ્યાં ભાગવતજીની કથા થાય એ સ્થાન
કેવલ તીર્થધામ નહીં, ભગવત ધામ બની જાય છે. ભગવાનનું એક નામ છે લીલા ગુણગાન પ્રિય. જ્યાં ભગવાનની લીલાઓનું ગુણગાન થઈ રહ્યું હોય એ શ્રવણ કરવા માટે ભગવાન પોતે ત્યાં પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજે છે. નારદજીએ ભગવાનને પૂછ્યું કે ભગવાન, આપના અનંત નામ છે, અનેક ધામ છે, તાત્કાલિક કોઈ કામ આપનું પડે તો અમે આપને ક્યાં શોધીએ, આપ ક્યાં મળો? ભગવાને કહ્યું, નાહમ વસામિ વૈકુંઠે યોગીનામ હૃદયેન ચ મદ્ભક્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. હું નિત્ય વૈકુંઠમાં પણ નથી વસતો અને યોગીઓના હૃદયમાં પણ નિત્ય નહીં, પણ જ્યાં મારા ભક્તો મારી લીલાઓનું ગુણગાન ગાઈ રહ્યા હોય ત્યાં હું તમને નિત્ય પ્રાપ્ત થઈશ. એટલે જ નરસિંહ મહેતા કહે છે, બેસીને ગાય ત્યાં ઊભો ઊભો સાંભળું અને ઊભો ઊભો ગાય ત્યાં નાચું રે. વૈષ્ણવ જનથી હું પળ નથી અળગો, ભણે નરસૈયો સાચું રે. એ રીતે ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું કે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા શ્રવણ કરી ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું દુઃખ દૂર થયું. મહાત્મ્યનો બીજો પ્રસંગ, સૂતજી કહે છે, હું તમને એક ઇતિહાસની વાત કહીશ. અત્ર તે કીર્તયિષ્યામિ ઇતિહાસમ પુરાતનમ યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ પાપહાનિ પ્રજાયતે. આ ઇતિહાસ એટલો પાવન છે કે જે આ પ્રસંગને સાંભળે એના બધા જ દોષો તત્ક્ષણ નિર્મૂળ થઈ જાય, અને જે આ પ્રસંગનું શ્રવણ કરે એના પિતૃઓ પણ તૃપ્ત થાય છે. તુંગભદ્રા તટે પૂર્વમ અદ્ભુત પતનમુત્તમં યત્ર વર્ણા સ્વધર્મેણ સત્ય સત્કર્મ તત્પરા. તુંગભદ્રા નદીના કિનારે એક નગર, અને તેમાં આત્મદેવ નામે એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. સીધો સાધો સરળ તપોનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ. તુંગભદ્રા નદીનો કિનારો એટલે આપણો માનવ દેહ અને આત્મદેવ એટલે જીવ. એના લગ્ન થયા છે ધુંધુલીની સાથે. ધુંધુલી એટલે આપણી ધુઆ પુઆ કરનારી બુદ્ધિ. આત્મદેવ સીધો સરળ, અને પેલી ધુંધુલી જિદ્દી અને ધાર્યું કરાવનારી. હું કહું જ ઘરમાં થવું જોઈએ. આત્મદેવ કોઈ કલ્યાણની વાત કરે, પેલી સાંભળે નહીં. એનું વર્ણન ભાગવતજીમાં છે. સ્વવાક્ય સ્થાપિકા નિત્યમ સુંદરી સકુલોદ્ભવા લોક વાર્તા રતા ક્રૂરા પ્રાયસો બહુ જલ્પિકા. ઉત્તમ બ્રાહ્મણ કુલમાં જન્મેલી, દેખાવમાં સુંદર, પણ સ્વભાવથી જિદ્દી, ક્રોધી, પોતાનું ધાર્યું કરાવનારી, એને લોક વ્યવહાર બહુ ગમતો. બડાઈખોર, કૃપણ અને ક્લેશ પ્રિય હતી. કે છે ને, જીવના બુદ્ધિની સાથે લગ્ન થાય પણ કોઈ વિવેક રૂપી સંતાન ન હોય તો જીવને મરવાનો વારો આવે. ઘરમાં બધા સુખ સગવડના સાધનો છે પણ સંતાન નથી. આત્મદેવ વિચારે, આવું સંતાન વગરનું જીવન જીવીને શું કરવું? આપઘાત કરવાનો વિચાર કરી નદીના કિનારે આવ્યો. સામેથી કોઈ સંત આવી રહ્યા હતા. વિચાર્યું, મરતા પહેલા સંતના આશીર્વાદ લઈ લઉં, કદાચ સદગતિ થાય. સંતને પગે પડ્યો, વંદન કર્યા, કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડ્યો, મહારાજ મારા દુઃખનું શું કહું? મને તો કોઈ સંતાન નથી, પણ મારા ઘરના આંગણે બાંધેલી ગાયને પણ કોઈ વાછરડા થતા નથી. મારા ઘરમાં જે વૃક્ષો છે એમાં નથી કોઈ ફળ ઉગતા કે નથી ફૂલ આવતા. બહારથી ફળ લઈને આવો તો ઘરમાં લાવતા બગડી જાય. મારા પિતરો મારું તર્પણ સ્વીકારતા નથી. આવું સંતાન વગરનું જીવન જીવા કરતા હું મારી જાતને ખલાસ કરી નાખું. પેલા સંતે કહ્યું કે મને સ્પષ્ટ દેખાય છે, આ જન્મમાં નહીં
આવતા 7 જન્મમાં તારા ભાગ્યમાં સંતાન નથી અને તું એટલા માટે રડે છે કે તને કોઈ સંતાન નથી. પણ કેટલાય મા બાપોને સંતાનોએ પોતાના ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા છે ને બિચારા વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા ગયા. એનાથી તો મોટું દુઃખ તારું દુઃખ નથી. કેટલાય બાળકો સંતાનના કારણે દુઃખી થઈને રડે છે. માટે દુઃખી ન થા. પણ પેલો પુત્રની કામનાથી એ વ્યગ્ર હતો. વિચાર્યું વાર્યો નહીં વળે તો હાર્યો વળશે. હાથમાં એક ફળ લીધું, અભિમંત્રિત કરી કોઈ દિવ્ય આત્માનું આવાહન એમાં કર્યું. ફળ પેલા આત્મદેવને આપ્યું. આ ફળ ઘરે લઈ તારી પત્નીને ખવડાવજે. 1 વર્ષ સુધી એક સમય ભોજન કરે, સત્ય તપ દયા અને દાનનું વ્રત કરે. આશીર્વાદ આપી સંત ચાલ્યા ગયા. આત્મદેવ ઘરે આવ્યો, સંતની વાત સાંભળી, આજ્ઞાનું પાલન ના કર્યું. સંતે કહ્યું તો ફળ તારી પત્નીને ખવડાવજે, પણ ખવડાવ્યું નહીં. હાથમાં આપી જે પ્રમાણે સંતે વ્રત બતાવ્યું એ કહી દીધું. ફળ હાથમાં આવતા જ દુર્બુદ્ધિ રૂપ ધુંધુલી જાત જાતના તર્ક વિતર્કો કરવા લાગી. આ ફળ ખાઈશ હું ગર્ભવતી બની જઈશ. બિલકુલ આજની સ્ત્રીનું ચિત્રણ બતાવ્યું. મારું શરીર બેડોળ બની જશે, મારે પ્રસવની પીડા સહન કરવી પડશે, આ બધું કષ્ટ મારે સહન કરવું પડશે. ત્યાં જ પેલી ધુંધુલીની બહેન આવી કે છે ને દુર્બુદ્ધિને એવા સલાહકાર પણ મળી જાય. પૂછ્યું બેન દુઃખી કેમ છે? પોતાની વાત કહી. કરે બેન તું એટલા માટે દુઃખી છે કે તારે કોઈ સંતાન નથી. મારે પહેલાથી જ સંતાનો છે ને હમણાં જ ગર્ભવતી થઈ છું. હું તને ઉપાય બતાવું. તો ગર્ભવતી હોવાનો ડોળ કરી અને પિયરે ચાલી જા. મને બાળક થશે હું તને આપી દઈશ ને એના બદલામાં તું મને થોડું ધન આપી દેજે, આપણા બંનેનું કામ થઈ જશે. તો કે આ ફળનું શું કરું? તો કે આંગણામાં બાંધેલી ગાયને ખવડાવી દો, ફળની પણ પરીક્ષા થઈ જશે. ફળ ગાયને ખવડાવી ધુંધુલી ગર્ભવતી હોવાનો ડોળ કરી પિયરે ચાલી ગઈ. 9 મહિના પછી એની બેને પુત્રને જન્મ આપ્યો. લાવી ધુંધુલીને સોંપ્યો. અહીંયા સાસરામાં સમાચાર મોકલાવ્યા કે દીકરાનો જન્મ થયો છે. બધા રાજી થયા. બિચારા આત્મદેવને ક્યાં ખબર હતી કે હંમેશની જેમ એની દુર્બુદ્ધિરૂપ પત્ની એને છલી રહી છે. આખું ગામ જમાડ્યું, મીઠાઈઓ વાંટી. થોડા સમય પછી પત્ની અને પુત્રને લઈને જ્યારે પોતાના ઘરે આવ્યો ત્યારે ગામના બધા લોકો એનું સામૈયું કર્યું. થોડા સમયમાં જ પેલી ગાયે જે ફળ ખાધું હતું એને પણ સુંદર પુત્રને જન્મ આપ્યો. આખું શરીર માણસનું હતું પણ કાન ગાય જેવા હતા. એમનું નામ થયું ગૌકર્ણ. આત્મદેવ વિચારે મારા પુત્રનું નામ ગોવિંદ રાખું, ગોપાલ રાખું, શ્યામ સુંદર રાખું, રાધેશ્યામ રાખું. પણ પેલી ધુંધુલી કે નહીં, આ તો મારો દીકરો છે અને મારા નામથી જેનો પરિચય થવો જોઈએ એનું નામ રાખ્યું ધુંધુકારી. ધીરે ધીરે બંને મોટા થવા લાગ્યા. ગોકર્ણજી તો નાનપણથી તપસ્વી ત્યાગી હતા અને પેલો ધુંધુકારી નાનપણથી દુરાચારી હતો. એનું વર્ણન આવે, સ્નાન શૌચ દયાહીનો દુર્ભિક્ષક ક્રોધ વર્તિત. કોઈ આચાર વિચાર નહીં, નાનપણથી એટલો ક્રોધી દુરાચારી. નાના બાળકો રમતા હોય ઉપાડીને કૂવામાં નાખી દે. રાત્રે અંધારામાં નીકળે, ગરીબોના ઝૂંપડામાં આગ લગાડી દે. દુષ્પરિગ્રહ કરતા છે શબ હસ્તે ન ભોજનમ. ખરાબ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરે અને શબના હાથે ભોજન કરે. શબના હાથે ભોજન કરવાનો અર્થ શું? શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે જે દિવસે આપણા હાથે હરિગુરુ વૈષ્ણવની સેવા ન થાય, આપણા હાથે કોઈનું કંઈ સારું ન થાય, તે દિવસે આપણે ભોજન કરીએ તો સમજવું કે આજે આપણે શબના હાથે ભોજન કર્યું છે. આજે આપણે જીવ્યા જ નથી. ધુંધુકારી માટે શબ્દ છે મહાખલ હતો. બંને મોટા થવા લાગ્યા. ઘરનું ભયંકર વાતાવરણ જોયું. ગોકર્ણજી ઘરનો ત્યાગ કરી વનમાં ચાલ્યા ગયા. ધુંધુકારી વેશ્યાઓનો સંગ કરવા લાગ્યો.
એમની માગણી પૂરી કરવા માટે ઘરમાં ચોરીઓ કરે. મા બાપે રોક્યા તો લાતની ઠોકરોથી મા બાપને માર્યા. ત્યારે આત્મદેવ વિચારે, આના કરતા દીકરો નહીં હતો ત્યારે મેં વધારે સુખી હતા, કમસે કમ પ્રભુનું નામ તો લેવાતું હતું. અને આ દશા જોઈ ગોકર્ણજી પિતાને સમજાવવા માટે આવ્યા છે. અને જે ઉપદેશ ગોકર્ણજીએ પિતાને આપ્યો ખરેખર આપણે બધાએ જીવનમાં ઉતારવા જેવો છે. કારણ કે ગોકર્ણજી કહે છે, પિતાશ્રી, જ્યારે તમે વનમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે તમારે શું કરવું? અને વનમાં પ્રવેશ આપણે બધાએ કરવાનો છે. 50 વર્ષ પછી જીવનનો ઉત્તરાર્ધ જ્યારે શરૂ થાય ત્યારે 51, 52 વનમાં બધાનો પ્રવેશ થવાનો છે. અને જ્યારે એ વન પ્રવેશ થાય ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ? એ સુંદર ઉપદેશ ગોકર્ણજી પિતા આત્મદેવને આપે છે. ધર્મં ભજસ્વ સતતમ त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासुत्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्. ગોકર્ણજી કહે છે, પિતાશ્રી સાંભળો, કાળ ધક્કો મારીને ઘર છોડાવે એ પેલા સ્વેચ્છાએ ઘર છોડી દો. ઘર છોડતો ક્યાં જાઉં? કે વનમાં જાઓ. વનમાં જઈને શું કરવું? તારા શ્લોક ગોકર્ણજીએ કહ્યો એટલો અદ્ભુત છે કે આપણા જીવનમાં ઉતરી ગયો તો ઉત્તરાવસ્થામાં પછી કોઈ તકલીફ આપણને નડે જ નહીં. કે પિતાજી, સૌથી પહેલા સાંભળો, વનમાં જ્યારે પ્રવેશ કરો ત્યારે ઘરમાં શું થઈ રહ્યું છે, કોણ શું કરી રહ્યું છે, કોણ શું ચર્ચા કરે છે, બધું જ વિચારવાનું છોડી દો. નહીં તો ઘરના વડીલો કાંઈ શરીર ન હાલતું હોય, ખૂણામાં બેઠા હોય, પણ આમ કાન ચારે બાજુ હોય, કોણ શું વાત કરે છે, કોણ શું કરે છે, એમાં જ સમય પસાર કરે. આ બધું કરવાનું છોડી દો. વનમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે હાથમાંથી માળા છૂટવી જ ન જોઈએ. બીજું કોઈની પાસે કોઈ અપેક્ષા ના રાખો. જેટલી અપેક્ષા એટલું જ દુઃખનું કારણ વધી જશે, કારણ કે તમારી અપેક્ષા બધા પૂરી નહીં કરે. આજે દુઃખનું મોટું કારણ ઘર પરિવારમાં પણ એકબીજા પ્રત્યે આપણને કઈ ને કઈ અપેક્ષાઓ હોય છે. દીકરાના લગ્ન થાય ત્યારે સાસુમાં વિચારે, વહુ પરણીને ઘરમાં આવશે એટલે મારે તો નિરાત ઘરના કામનો બધો ભાર પછી વહુ સંભાળી લેશે. વહુ વિચારે કે સાસુમાં ઘરનો ચાવીનો જોડો ક્યારે હવે મને જલ્દી આપે અને નિવૃત્તિ લઈ લે. દીકરો મોટો થાય, બાપા વિચારે મારા પછી વેપાર ધંધો મારો દીકરો સંભાળશે ને હું નિરાતે ચેનથી જીવીશ. દીકરો વિચારે બાપા ખુરશી જલ્દી ક્યારે ખાલી કરે. દરેકને એકબીજા પાસે કોઈને કોઈ અપેક્ષા હોય છે અને અપેક્ષા એ માણસને દુઃખી કરે છે. ઉત્તરાવસ્થામાં ગોકર્ણજી કહે છે, ઘરના કોઈ સભ્ય પાસે કોઈ અપેક્ષા ન રાખો. બીજું, ઘરના લોકોની નિંદા ક્યારે પણ બહાર ન કરો, નહીં તો ઘરમાં ક્લેશ થશે. 3-4 દીકરાઓ હોય, એક દીકરા સાથે મા બાપ રહેતા હોય, પાછા 12 ગામના લોકોને કે આમ મોટો દીકરો તો બહુ સારો, એ બિચારો આમ એકલો રહે, ઘરમાં જગ્યા ઓછી, હું તો નાના દીકરાની સાથે રહું, અમારી વહુ તો આખો દિવસ કકળાટ કરે, મને શાંતિ ના લેવા દે. એક તો જે તમને રાખે ઘરમાં, જે તમારી સેવા કરે, એની નિંદા બહાર કરશો, ઘરમાં મન દુઃખ થશે, ક્લેશનું કારણ વધી જશે. પરિવારના કોઈ સભ્યોની ક્યારે બહાર નિંદા ન કરો. અને સેવા કથા રસમો નિતરામ પીબત્વામ, તમારું મન ઠાકોરજીની સેવા અને સ્મરણમાં પરોવાયેલું રાખો.
બે જ રસ બતાવ્યા, સેવા રસ અને કથા રસ. સેવા રસ એટલે પ્રભુની સાથે સંયોગ સુખની અનુભૂતિ, અને કથા રસ એટલે પ્રભુના વિપ્રયોગની અનુભૂતિ. આત્મદેવની સમજમાં વાત આવી ગઈ. ઘર છોડી વનમાં ગયા. ભાગવતજીના 10 સ્કંદના પાઠ કરી એમણે તો પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરી લીધી. ધુંધુલી ઘરમાં એકલી પડી. ધુંધુકારી ડરાવા ધમકાવા લાગ્યો. કંટાળી અને કૂવામાં પડીને આપઘાત કર્યો. જો સત્સંગ અને દુસ્સંગનું પરિણામ અહીંયા બતાવ્યું. આત્મદેવને ગોકર્ણજીનો સત્સંગ મળ્યો તો પ્રભુની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, અને ધુંધુલીને ધુંધુકારીનો દુસ્સંગ મળ્યો તો કૂવામાં પડીને આત્મહત્યા કરવી પડી છે. ધુંધુકારી એકલો થયો. 5 વેશ્યાઓને ઘરમાં બોલાવી લીધી. એમની માગણી પૂરી કરવા બહાર ચોરીઓ કરે. એકવાર રાજાના મહેલમાં ચોરી કરી. સૈનિકો પાછળ પડ્યા. ધન લાવીને ઘરમાં પેલી વારાંગનાઓને આપ્યું. પૂછ્યું ક્યાંથી લાવ્યા? કે તમારા માટે રાજાના મહેલમાં ચોરી કરી. વિચાર્યું આજે નહીં તો કાલે રાજાના સૈનિકો પકડશે, અને એ તો પકડાશે, અમે સાથે પકડાશું. એના કરતા ને મારી ધન લઈને ભાગી જઈએ. 5 પકડીને ગળામાં ટૂંપો દેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તડપવા લાગ્યો. પ્રાણ નીકળે નહીં. બળબડતા અંગારા મોઢામાં ઠૂસ્યા. તડપતા તડપતા પ્રાણ નીકળ્યા, અને અડધી બળેલી લાશ જમીનમાં દાટી ધન લઈ અને પેલી બધી ત્યાંથી ચાલી ગઈ. દુર્ગતિએ મરેલો ધુંધુકારી પ્રેતની યોનિમાં આવ્યો. ગોકર્ણજીને જ્યારે ખબર પડી ભાઈનું મૃત્યુ થયું, ત્યારે એની પાછળ ક્રિયા, કર્મ, શ્રાદ્ધ, ગયા શ્રાદ્ધ બધું જ કરીને ઘરમાં આવ્યા. જ્યાં રાત્રે સૂતા હતા, જાત જાતના વિચિત્ર અવાજો સંભળાવા લાગ્યા. ક્યારેક કોઈ પક્ષીની આકૃતિ બને, ક્યારેક કોઈ પશુ બની જાય, અગ્નિના ભડકા બળે. વિચાર્યું નક્કી દુર્ગતિ પામેલો કોઈ આત્મા લાગે છે. હાથમાં જલ લઈ અભિમંત્રિત કરીને છાટ્યું. વાણી આવી. પૂછ્યું કોણ છે? કે ભાઈ હું બીજો કોઈ નહીં, તમારો જ ભાઈ ધુંધુકારી છું. તારી પાછળ તો મેં ગયા શ્રાદ્ધ કર્યું હતું. કે ભાઈ મારા કર્મો એટલા ખરાબ છે કે મારી પાછળ એક નહીં 100 ગયા શ્રાદ્ધ કરશો તો પણ મને મુક્તિ નહીં મળે. આ યોનિમાં હું બહુ પીડાઈ રહ્યો છું. ભાઈ કંઈક ઉપાય કરો. વિચાર્યું 100 ગયા શ્રાદ્ધથી પણ જેને મુક્તિ ન મળે, એની મુક્તિ કયા સાધનથી મળે? આવતીકાલે હું સૂર્યનારાયણને પૂછી જોઈશ. સૂર્યના ભક્ત હતા. બીજે દિવસે અર્ઘ્ય આપતી વખતે સૂર્યની ગતિ રોકી પૂછ્યું કે 100 ગયા શ્રાદ્ધથી પણ જેને મુક્તિ ન મળે, એની મુક્તિ કયા સાધનથી મળે? ત્યારે સૂર્યનારાયણે ઉત્તર આપ્યો કે કોઈ પણ સાધનથી જેની મુક્તિ ન મળે, એની મુક્તિ એકવાર શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ કરીને મળી જાય. કથાનું આયોજન થયું. ગોકર્ણજી કથા કરવા બેઠા. અનેક લોકો કથા સાંભળવા માટે આવ્યા. પેલો પ્રેતની યોનિમાં હતો, વાયુ રૂપમાં, ક્યાંય સ્થાન ન મળ્યું. એ કથા મંડપમાં 7 ગાંઠો વાળું એક વાંસ હતું. એ વાંસમાં પ્રવેશ કરી ગયો. એક દિવસ કથાનું શ્રવણ કરી વાંસની એક ગાંઠો ફૂટતી ગઈ. 7મે દિવસે 7 ગાંઠો ફૂટી. ઉત્તમ લોકમાંથી દિવ્ય વિમાન આવ્યું અને એમાં બેસી અને ઉત્તમ લોકમાં ગયો. આ વાંસ એટલે શું? કે વાંસ એ માનવીની વાસનાનું પ્રતીક છે. 7 ગાંઠો હતી. પ્રત્યેક માનવીમાં 7 પ્રકારની વાસનાઓ હોય છે. ઘરમાં આસક્તિ, દેહમાં આસક્તિ, રૂપમાં આસક્તિ, ધનમાં આસક્તિ, પરિવારમાં આસક્તિ, વ્યવસાયમાં આસક્તિ અને કામમાં આસક્તિ. કથાનું શ્રવણ કરી 7 પ્રકારની વાસનાની ગાંઠો ફૂટી છે. કથા શ્રવણનું ફળ અહીંયા બતાવ્યું. ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણી સપ્તાહ શ્રવણે કૃતે. આપણે પણ ઘણી ગાંઠો મનમાં વાળીને આવીએ છીએ. કથા શ્રવણ કરી બધા જ આપણા સંદેહ દૂર થાય, આપણા દુષ્કર્મનો ક્ષય થાય છે. પ્રશ્ન થાય, કથા તો ઘણા લોકોએ સાંભળી હતી,
તો ઉદ્ધાર ખાલી ધુંધુકારીનો કેમ થયો? શ્રી મહાપ્રભુજી કારણ બતાવે છે, શ્રવણસ્ય વિભેદેન ફલભેદો અત્ર સંસ્થિત. કથા શ્રવણ કરવા આવનાર વ્યક્તિનો હેતુ શુદ્ધ હોવો જોઈએ. ઘણા લોકો પોતાની જાતને બુદ્ધિશાળી માની અને વક્તાની પરીક્ષા કરવા આવતા હોય કે વક્તાને કેટલું જ્ઞાન છે, કેવું બોલે છે. ઘણા લોકો કેવલ વ્યવહાર સાચવવા આવતા હોય, મનોરથી પરિવારની પત્રિકા આવી છે, જવું પડશે ને, નહીં તો આપણે ત્યાં વ્યવહારમાં કોણ આવશે. ઘણા લોકો વિચારે કે ઘરમાં બાળકો બપોરે સૂવા દેતા નથી, કથામાં પંખા ચાલતા હશે, ઊંઘશું. જાત જાતના હેતુઓ લઈને લોકો આવે, એને ઉત્તમ ફળ ના મળે. કાલે જ કહ્યું કે ભાગવતજી એક કલ્પવૃક્ષ છે. જેવો હેતુ, જેવો મનોરથ મનમાં લઈને આવશો એવા ફળની પ્રાપ્તિ થશે. પછી આગળ કહે છે, બીજી વખત એમણે કથા કરી, ગામના બધા લોકો ઉત્તમ ભાવથી શ્રવણ કરવા આવ્યા અને પછી બધાને ઉત્તમ લોકમાં સ્થાન મળ્યું છે. મહાત્મ્યના બે પ્રસંગો જેમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યું છે. અને મહાત્મ્ય જ્ઞાન થાય પછી જ આપણને સ્વરૂપ જ્ઞાન થાય. એટલે હવે મહાત્મ્યને વંદન કરી પ્રથમ સ્કંદમાં આપણે સૌ પ્રવેશ કરીએ. પ્રથમ સ્કંદ અધિકાર લીલા, શ્રીજી બાવાનું જમણું ચરણારવિંદ, કુલ 19 અધ્યાય, 3 પ્રકરણ, હીનાધિકાર, મધ્યમાધિકાર અને ઉત્તમાધિકાર. શ્રીમદ ભાગવતજીનો પ્રથમ સ્કંદ અધિકાર લીલા. અધિકાર શબ્દના બે અર્થ. અધિકાર એટલે આપણો હક અને અધિકાર એટલે આપણી પાત્રતા. અહીંયા હકના અર્થમાં નથી. પ્રથમ સ્કંદ એ આપણી પાત્રતા સિદ્ધ કરવા માટે છે. જેવું જેનું હૃદયરૂપી પાત્ર તેવા ફળની તેને પ્રાપ્તિ થાય. ઘણા લોકો ફરિયાદ કરતા હોય, આટલી કથાઓ સાંભળીએ છીએ, આટલો સત્સંગ કરીએ છીએ, આટલું વાંચન કરીએ છીએ, પણ આમ કંઈ સાંભળેલું બહુ યાદ રહેતું નથી. એમના માટે એક ઉદાહરણ. એક પનિયારી જળાશયમાં પોતાનો ઘડો લઈને પાણી ભરવા આવી. ઘડો પાણીમાં ડૂબાડ્યો, આખો છલોછલ ભરાઈ ગયો, પણ ઘરે લાવતા લાવતા ખાલી થઈ ગયો. કારણ કે ઘડામાં નાના નાના અનેક છિદ્રો રહેલા હતા. આપણે વારંવાર સત્સંગ કરી હૃદયરૂપી પાત્ર ભરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ એમાં રહેલા છિદ્રોને બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. આ ભગવદ લીલા રસને જો પચાવવો હોય, હૃદયમાં ધારણ કરવો હોય, તો હૃદયરૂપી પાત્ર શુદ્ધ પણ હોવું જોઈએ અને અખંડ પણ હોવું જોઈએ. આ પ્રથમ સ્કંદ એ આપણા અધિકારને એટલે આપણી પાત્રતાને સિદ્ધ કરે છે. પ્રથમ સ્કંદથી 12 સ્કંદ સુધીની આ ભાગવતી યાત્રા છે. પ્રભુના ચરણારવિંદથી લઈ પ્રભુના મુખારવિંદ સુધીની અનુભૂતિ છે. ચરણામૃતથી લઈ અને પ્રભુના અધરામૃત સુધીની પ્રાપ્તિ છે. અને એટલા માટે પ્રથમ સ્કંદ એ આપણી પાત્રતાને નિર્માણ કરે છે. વક્તા અને શ્રોતાના 3 પ્રકારના અધિકારો બતાવ્યા છે. મેં કહ્યું ને કે જેવો હેતુ લઈને કથા શ્રવણ કરવા આવીએ એવા ફળની પ્રાપ્તિ થાય. સાસુમાં વિચારે, ઘરમાં વહુ બહુ કચકચ કરે છે, કથામાં થોડો સમય શાંતિ મળશે. ઘરમાં ઊંઘવા મળતું નથી, કથામાં પંખા ચાલતા હશે ને નિરાતે ઊંઘી જઈશું, અને ખાલી ઊંઘ કાઢવા માટે અહીંયા આવીએ તો પછી એવું ફળ મળે. કથામાં ઊંઘવાથી શું થાય? સાથે મળીને બધાએ ગાવાનું છે, બધાની ઊંઘ ઉડી જાય અને બધા પાછા આપણે જાગૃત થઈએ. કથામાં બેસીને ઝોલા ખાઈએ, કથામાં ઊંઘીએ તો શું મળે? હે ઝોલા આવે મને ઝોલા આવે, કથા સાંભળતા મને ઝોલા આવે. ઝોલા આવે મને ઝોલા આવે, કથા સાંભળતા મને ઝોલા આવે. ઝોલા આવે મને ઝોલા આવે, કથા સાંભળતા મને ઝોલા આવે. હે ઝોલા આવે રે
સાંભળતા મને ઝોલા આવે. રોજ સવારે સત્સંગમાં જાઉં છું. રોજ સવારે સત્સંગમાં જાઉં છું.